Good morning, students. So today we will be starting the new chapter, that is the fourth one, reproductive health. Okay. The generally reproductive health, the chapter in your NCERT book is comprised of many things. Okay. So we will be studying this chapter under various kinds of headings. Okay. For example, the chapter is divided into several groups. So I will write the groups here. The first group is to understand what is reproductive health. So ಅದರರ್ಥ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು reproductive health ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಓಕೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ reproductive health. Reproductive health. So what is reproductive health? In the first few pages, one or two pages ಏನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ reproductive health, ಅದರೊಳಗೆ reproductive health ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Okay, so the second part in here is the second part here is population explosion. We will be studying about population explosion. Population explosion. Population explosion. So third part, ಮೂರನೇ part ನಾವೇನು ಕಲಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ birth control. Third part is birth control ಕಲಿತೀವಿ. Birth control or contraceptives. Contraceptives. Okay. And the fourth is medical termination of pregnancy, MTP ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, MTP, that means medical termination of pregnancy. Medical termination of pregnancy. Okay, so then we will be studying the next part in this chapter is ART. ART and ART. Okay, ART ಅಂದ್ರೆ assisted reproductive technology ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, all right. Assisted reproductive technologies. Okay, so last part is in the reproductive we will be studying the STDs. Okay, that means sexually transmitted diseases. Okay, sexually transmitted diseases. Okay, sexually transmitted disease. So the topic reproductive health is divided into 1, 2, 3, 4, 5 and 6 divisions, 6 parts. Okay, in that first part we give the meaning of reproductive health. Okay, first part reproductive health ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ I will be explaining this in a detail, but first we will be understanding the flow chart ನೋಡೋಣ. Okay, so first part ಒಳಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ reproductive health ಅಂದ್ರೆ ಏನು, what are the reproductive health ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು, what are the qualities the person should have. Okay, so ಅದನ್ನ ನಾವು reproductive health ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so next part population explosion. So population explosion, so this is the second one. So population explosion, ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ತರ population explosion ಆಯಿತು in the world as well as in India. Okay, so world ಒಳಗೆ population previous in say for example in the year 1900 ಅಥವಾ 1900 ಇಸ್ವಿ ಒಳಗೆ 1900ರಿಂದ ಈ 2000 ಇಸ್ವಿ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು 100 ವರ್ಷ 150 ವರ್ಷ ಬಂದಿ. ಸೊ ಆ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಆಗೈತಿ, ಇಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಆಮೇಲೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
Okay, so the third part is, so this is the third part is birth control. Okay, how to prevent birth or how to prevent birth. Okay, ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗಲಿ ಕಾರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಈ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಕಲಿತೀವಿ. ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, contraceptives ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Here we will be studying about the various contraceptive techniques to prevent the birth of the or pregnancy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so the fourth aspect is if at all MTP or medical termination of pregnancy, if at all ಈಗ ನಾವೇನಪ್ಪ ಎಷ್ಟೋ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಮಾಡೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆವೆರಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಿದ್ರೂ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ. Okay, so in that condition, what are the medical treatments to terminate the pregnancy? Abortion ಮಾಡೋದು ಯಾವ ತರ, what are the techniques? So ಅದನ್ನ four topic under ಕಲಿತೀವಿ. Okay, the final fifth part is art, that is assisted reproductive technology. In this chapter we will not only talking about the control of the birth. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಈ birth control ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕಲಿಯಂಗಿಲ್ಲ. So will be there are people who need babies. Okay, ಈ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಏನ ಹೊಸ ಮೆಥಡ್ಗಳು ಏನು, ಯಾವ ತರ ಅವರು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್. Okay, so alle artificial in vitro fertilization, IVF centers bardhavu. We will be discussing all those techniques in art. Okay, that means assisted reproductive technology. So sixth part is sexually transmitted disease. Okay, so generally we have several misconceptions because of lack of knowledge. So in ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನು ಡಿಸೀಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವ, ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀವಿ, ಸೆಕ್ಷುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಓವರ್ the topic ಒಂದು blueprint ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. Okay, it will be having reproductive health, population explosion, birth control, fourth is medical termination of pregnancy, fifth one is art, assisted reproductive technology, and the sixth one sexually transmitted disease. Okay, so this is the just to give a brief idea about the topic reproductive health. Got it? So in that, the first point we'll be trying to understand first and second part, population explosion, in this class. Okay, in today's class we'll be only discussing about reproductive health as well as population explosion. Okay, so now first point, reproductive health. Reproductive health. So what do you mean by reproductive health? Okay, now reproductive health ante edha kariತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ it's not only the reproductive organs healthy idu ಅಥವಾ reproduction ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ reproductive organs ಏನಲ್ಲ ಅವಷ್ಟ ಹೆಲ್ದಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕನ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಇದು. Okay, we are not only talking about it not only I will simply write it does not mean in the health status of reproductive organs only. Reproductive organs only. Okay, the reproductive health ಅಂದ್ರೆ it not necessarily only ಬರೀ reproductive organs ಯಾವುದು ಮೇಲ್ reproductive organ ಫಿಮೇಲ್ reproductive organ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
the reproductive health means, it means reproductive RH means reproductive health means RH alla reproductive health ante, okay. Reproductive health means it's the total total understanding or total development or total health, physical ಆಗಿರಬಹುದು, ಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, and interactions, the sexual intercourse interactions ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲನೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್, reproductive health means the community, or simply write here, reproductive health means it's a social response, not only ನಾವು ಬರೀ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಎಮೋಷನಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೋಷಿಯಲ್, ಬಿಹೇವಿಯರಲ್, ಆಮೇಲೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಬೆಳವಣಿಗೆನೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ physical, mental, physical health, mental health, emotional health, behavioral health, and social ಮತ್ತೆ social, behavioral, emotional, mental. So all these means the physical health, mental health, emotional health, behavioral health, and social health. So together called as, all together called as reproductive health. All together is called as reproductive health. Okay. So this definition of reproductive health was given by World Health Organization. WHO ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಿರಲ್ಲ, World Health Organization ಅದೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ reproductive health. So that means the reproductive health includes the total health. Total health ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬರ್ತಾವು? It includes physical health, mental health, emotional health, behavioral health, and social responsibilities with the related to these topics. So all healthy persons, ಎಲ್ಲಾ ತರನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ reproductive health ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It includes physical health, mental health, emotional health, behavioral, and social responsibility or social health ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Together, all together called as reproductive health. So this definition was given by World Health Organization. Okay. So now this so several countries have started ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಅದರದೇ ಆದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ who have taken initiation to improve the reproductive health. Okay. So India is among the first countries in ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶಗಳ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ತಗೋತಾವ. India is among the first countries to take a step to attain total reproductive health. Total
reproductive health. Okay, so in the year, generally in the year 1951, they has taken the first step to improve the total reproductive health of the people of the country. Okay, so ಆ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸಕ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಂತ ಕಂಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಹಂಗೆ ತಗೊಂಡಂತ ದೇಶಗಳೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನು ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ the initiation ತಗೋತಾರೆ in the year 1951 it has come up with a special type of program that is known as family planning. Okay, so nowadays ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಟಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರೇ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Okay, first initiative taken in the year 1951 by Government of India. ठीक है, ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈ ಭಾಳ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2-3 ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮದುವೆ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ ತನಕ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡತ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಥರ, ಸೊ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಾಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1951 by Government of India. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು 1951ರಾಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ 1947ರಿಂದ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ ಒಳಗಷ್ಟ ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಡೌನ್ ಅಥವಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Family planning program. Okay, so now at present this family planning program is called with the other name. Okay, so other name change करके ನಾವು RCH ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ 1950 ತಗೊಂಡ್ಲ ಅದು ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಈಗ 2010 ಏನು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ RCH, reproductive and child health care ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It's a section. It has become a section of the government body. Okay, government body is separate part of it. Okay, of the administration. That is RCH. That is known as reproductive and child health care. Child health care. Okay, reproductive and child health care. So this is a 1951 ಏನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಲ್ಲ ಅದರದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಸೆಪರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಪರೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಇದು, ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಇದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಜನರಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಎಜುಕೇಟ್ಸ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ ತರ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾವೆ, ಯಾವ ತರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಈಗ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಸ್ಯಾನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನೋ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಿ ವೆನ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಸೆಕ್ಸುವಲಿ ಇಮ್ಯಾಚುವರ್, ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಆದ ನಂತರ ಏನು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಮೇಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಈಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲವರು ಯಾವ ತರ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
understand the functions of this reproductive and child healthcare program. Okay, so what are the functions that I will try to write here one by one. So generally what happens, it gives the idea about knowledge about, it gives the knowledge about sex organs and their functions. Okay, first point it gives a knowledge about sex organs and their function. ಯಾವ ತರ sex organs develop ಆಗ್ತವು, ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನ, ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಆಗ್ತವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನ ಕೊಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇದು. ಸೆಕೆಂಡ್, give the knowledge about the knowledge about adolescents and the changes related to it. Changes related to it. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಕೆಲಸ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಅದರ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಹೇಳ್ತದ್ದು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತಾ. ಸದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಅಡೋಲ್ಸನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಏಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ, ಅಡಲ್ಟ್ ಏಜ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜಸ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟೆಕ್ಸ್, ಬಿಯರ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಗೋನಾಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಮೇಲ್ ಗೋನಾಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸೋದು. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೀಮೇಲ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆದಾಗ ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವು ಹೆದರ್ತಾವೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹಾ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಟು ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸನು ಈ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಸೆಪರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಒಳಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಒಳಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದಾವೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಹಾಕ್ಸೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the third part of this work is how to take care of knowledge about pregnancy and breastfeeding. Gives about knowledge about pregnancy and breastfeeding. Okay, so ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಏನ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ನಾಲೆಜ್. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಬಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಎದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ which gives the innate immunity to the baby. ಹೊಸ immunity, by birth ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬೇಬಿ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲಸ, ಅದು RFH. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಟಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಟಲ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಟಲ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇಬಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ post natal care of mother as well as baby, of mother and baby. ಓಕೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಟಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಾಯಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಫುಡ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಕೆಗೆ ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ತ್
ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬೇಬಿ ಯಾವ ಥರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಬೇಬಿ ಯಾವ ಥರ ಫುಡ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಓಕೆ, ಏನು ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು ಮದರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಬಿ ಸಲುವಾಗಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. Again, it gives the idea about menstruation. Menstruation ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಒಳಗೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡೋದು, ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಈಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೀರಿ, ಓಕೆ, MTP ಬರ್ತಾವೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ART ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ RCH ಕೆಲಸ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇದೇನು RCH ಇಲ್ಲ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಂದಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಹೈಜೀನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೋ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಯಾವುದು ಪ್ಯಾಡಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಗಿವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೈಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಇವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಡಮ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಪರ್ಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಡೈಲಿ ಟಿವಿ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡೋದು. ಆಮೇಲೆ MTPs ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ಸ್, ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬೇಬಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ MTP ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ಮೆಡಿಕಲಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಬೇಡ ಆಗಿತ್ತು, ಅದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನಾವು, ಓಕೆ, ಅಚಾನಕ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಮಾಡೋ ಅಬೋರ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾವು ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ART ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ART ಅಂದ್ರೆ assisted reproductive technology. Assisted reproductive technology, which means ಈಗ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮಕ್ಕಳ ಕೊಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನೇನು ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡೋದನ್ನ ಈ ART ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಈ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಒಳಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಮೆನಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಬ್ಯೂಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಕ್ಸ್ ಅಬ್ಯೂಸಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರೈಮ್ಸ್. So you sex abuses ಅಥವಾ sex crimes ಏನಾಗ್ತಾವಲ್ಲ, so that is because the lack of knowledge ಇರ್ತದೆ. ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಂದಿಯವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು those who perform sex abuses or sex related crimes, so those are not reproductively healthy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, those people who perform the sex abuses and the sex crimes, so those are not sexually reproductively healthy, they are reproductively abnormal because they don't know how to behave, right? Because the definition of the World Health Organization itself says it is the
status of physical, mental, emotional, behavioral, social responsibility. Okay, so ಎಲ್ಲ ಓವರಾಲ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಪರ್ಸನ್ ನ reproductively healthy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So those who perform these abuses, those are, they are not reproductively healthy persons, they are reproductively abnormal persons. ठीक है. So these the RCH or reproductive health and reproductive and child health care, it gives overall information or it creates a awareness among the society, okay, to increase the knowledge in the people. Okay, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ some department of RCH, reproductive and child health care. Okay, so now we'll talk about, okay, one more thing I forgot to tell here. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಇರೋದು ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್. ಈ ಜನರಲಿ ಬ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಂಬಿಯೋಸೆಂಟಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಂಬಿಯೋಸೆಂಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಜನರಲಿ ದಿಸ್ ಆಂಬಿಯೋಸೆಂಟಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. genetic disorders. Okay, and ನಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಈ ಆಂಬಿಯೋಸೆಂಟಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಂಬಿಯೋಸೆಂಟಸ್ ಅಂತ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if this is the womb of the mother, womb of mother. Okay, the baby is developing inside. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ baby develop ಆಗುತ್ತೆ. So this is a fetus. Fetus or developing baby. Okay, it will be surrounded by a fluid filled cavity. Fluid ಇರುತ್ತೆ, liquid. Okay, ಒಳಗಡೆ ಏನು ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ ಏನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಆಮ್ನಿಯಾನ್, ಔಟರ್ ಆಮ್ನಿಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಹೊರಗಡೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮ್ನಿಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೊರಗಡೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಮ್ನಿಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಳಗಡೆ ಬೇಬಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಜನರಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆಂಬಿಯೋಸ್ ಫಿಟಸ್ ಏನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವೆ. ಆಂಬಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಬಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ. ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಆಂಬಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆಂಬಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಆಂಬಿಯೋಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಪಿಯರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. We have already seen the development of the embryo. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, some cells during the development they will be present in the amniotic fluid also. Blastocyst ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, 16th week ಇಂದ 22nd week ನಾವು we can perform amniocentesis. We can perform amniocentesis. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ನಾವು 16ರಿಂದ ಬೇಬಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ 16ರಿಂದ 22ನೇ ವಾರ ಇರುತ್ತೆ, ವೀಕ್. ಸೊ ಆ ವೀಕ್ ಒಳಗೆ ಜನರಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸಿರಿಂಜ್. ಈ ಸಿರಿಂಜ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಈ ತರ ಸಿರಿಂಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಿರಿಂಜ್ ಇದೇನು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 16 to 22nd week. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನು ತಗೋದ್ರಲ್ಲ, those fluid contains the several cells. Okay, so those cells are
important. Okay, in those cells, from those cells we can remove the chromosomes, we can take out the chromosomes, we can analyze. Okay, our chromosome number of ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ generally baby ಒಳಗೆ 46 chromosome ಹೌದಾ 23 pair. So ಆ pair chromosome ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. We can isolate the chromosomes and make a mapping ಮಾಡಬಹುದು. linkage mapping ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So we can analyze the cells in the amniocentesis or in the amniotic fluid. Amniotic fluid. So ಈ cells analyze ಮಾಡಿ what are the if the baby is developed ಆಗ್ತಿದೆ ಏನಾರ chromosomal abnormality ಇದಾವಣ್ಣ ಅಥವಾ ಏನಾರ genetic disorders ಅದಾವಣ್ಣದನ್ನ so ಈ cells ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. Okay, so by using this we can analyze chromosomal disorders. Okay, so ಇದರೊಳಗೆ ಎರಡು ತರ ಬರ್ತವೆ, ಒಂದು ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು chromosomal disorders. We can also say genetic disorders. Genetic disorders ಅಂತ genetic disorders. Okay, so ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. Okay, genetic disorders ಹಾಗೆ ಎರಡು ತರ ಬರ್ತವೆ, ಒಂದು ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೀವು ಹೆರಿಡಿಟಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ as well as chromosomal disorders. ಇದರೊಳಗೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತವೆ, chromosomal disorders ಇವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಜನರಲಿ chromosomal disorders ನಾವು ಏನು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ 23 ಪೇರ್ ಅವನ್ನ homologous chromosomes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ we can decide whether it is a ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು 21st trisomy ಎಲ್ಲರೇ 21ನೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 3 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ 21st trisomy ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ 23 ಪೇರ್ ಒಳಗೆ 22 ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಇಸ್ ಅಲೋಸೋಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಬರೀ XO ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೇ X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎರಡು ಇರುವಾಗ ಬಟ್ ಒಂದೇ X ಇರೋದಕ್ಕೆ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೊನೋಸೋಮಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಓಕೆ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಎರಡು X ಇರುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ X ಬಂದಿದ್ದು XXY ಆಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಟ್ರೈಸೋಮ್ ಇದೆ, 3 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲೋಸೋಮ್ ಒಳಗೆ 3 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕೂತಿದ್ವರ XXY ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, KF ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಕ್ಲೈನ್ಫೆಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಸೊ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. we can analyze the genetic disorders. along with that ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ, ಅನೇಮಿಯಾ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ, ಅನೇಮಿಯಾ ಅಥವಾ ಫಿನೈಲ್ಕೆಟೋನ್ಯೂರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, PK ಇವನ್ ಫಿನೈಲ್ಕೆಟೋನ್ಯೂರಿಯಾ. ಸೊ ಇವು ಏನಾದ್ರು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರು ಇವನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. we can identify before the birth of the baby. okay, along with that ಇದಕ್ಕೆ amniocentesis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಈ ಬೇಬಿ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ, ಫಿನೈಲ್ಕೆಟೋನ್ಯೂರಿಯಾ ಅಥವಾ ಅನೇಮಿಯಾ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ದೋ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಓಕೆ, and along with that we can also determine the sex of the baby. So amniocentesis ಅಥವಾ ಈ amniotic fluid ಅನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ we can determine the sex of the baby. Okay, by analyzing amniotic fluid whether the baby will become female or male ಅನ್ನೋದನ್ನ before the delivery of the baby we can determine that. Okay, so but ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಒಳಗೆ
ಓಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಮೇಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ ಜನರಲಿ ಬೇಬಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಬೇಕು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ ಫಿಮೇಲ್ ಫೆಟಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಿಮೇಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫೆಟಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೆಟಿಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಗಂಡ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಬೇಡ, ಹೆಣ್ಣಾದ್ರೆ ನೀವು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಮೇಲ್ ಫೆಟಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಫಿಮೇಲ್ ಫೆಟಿಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುದು. ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮೇಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೋ ಫಿಮೇಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುದು. ಸೊ ಈಗ ಹೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ರಿ, ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ ಸೊ ಆ ತರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ. ಫಿಮೇಲ್ ಜನರಲಿ ಎಂಡೋಸೆಂಟಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಡೋಸೆಂಟಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ರು, ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬೇಬಿ ಹುಟ್ಟು ಬೇಬಿ ಫಿಮೇಲ್ ಇತ್ತು ಮೇಲ್ ಇತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರನ್ನ ಈ ಫಿಮೇಲ್ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಬೇಬಿ ಮೇಲ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಬೋದು, ಹಂಗೆ ಮಾಡಾಕ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇದನ್ನ ಎಂಡೋಸೆಂಟಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. Okay, amniocentesis. Even though it has some advantages. ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು. ಆಯ್ತಾ ಅದಿದ್ರು ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಬಿ. ಓಕೆ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅದನ್ನ ಕೊಲ್ಲಾಕತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಸೊ amniocentesis ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ reproductive health. Now we will try to understand the population. Okay so population ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. so next part reproductive health ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ awareness ಕೊಟ್ಟು reproductive health ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿ. so next part is population. okay population explosion ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. population explosion okay so in population explosion ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ as well as ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎರಡು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇತ್ತು 1900 ಒಳಗೆ. ಈ 1900 ಆ ಇಸ್ವಿ ಒಳಗೆ ಪೂರಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಅರೌಂಡ್ 2 ಬಿಲಿಯನ್ 1900 ಇಸ್ವಿ ಒಳಗೆ. ಅದೇ at the end of 2000 year 2000 ಏನು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ the population of the world has become more than 6 billion ಅಂತ. okay at present 2012 or 2019 ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. 2020 sorry 2020 ಈ 2020 ಒಳಗೆ the world population is around more than 7.5 billion. okay you just see the 100 ವರ್ಷ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರೀ 100 ವರ್ಷನಾಗ 3 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 20 ವರ್ಷದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ? ಇದ್ರದ್ದು 1.5% ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅದ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾವು 1947 ಒಳಗೆ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದಾದಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 350 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರ್ತೀವಿ 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ 200 crore ಇದೆ. ಓಕೆ 6 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ 600 crore. 750 crore. ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 350 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ 35 ಕೋಟಿ ಜನ ಇತ್ತು ಮೊದಲು. 35 crore ಯಾವಾಗ 1947 ಒಳಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 350 ಮಿಲಿಯನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 35 crore. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆಫ್ಟರ್ 2000 ಒಳಗೆ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ 1 ಬಿಲಿಯನ್. ಸೊ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ಕೋಟಿ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. okay at present it is around 130 crore or 125 130 crore
estimated only 130 crore. Okay, so ಈ ತರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 6 ಜನರೊಳಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ ನಾಗ ಪ್ರತಿ 6 ಜನರನ್ನ ನಿಂದಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 6 ಜನ ನಿಂತಿಸಿದ್ರೆ 6 ಆಗೋ ಮನುಷ್ಯ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಿಮೆಂಡಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟ್ರಿಮೆಂಡಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ದ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್, they will not be able to get common food, shelter, clothes, basic requirements. ಹೌದಾ? ಏನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಊಟ ಬೇಕು, ಇರಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ ಇವಾಗ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ and clothes, basic requirement. ಒಂದು ಏನ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಆದಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅರಿವಿ ಬೇಕು, ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೂಡಬೇಕು, ಇರಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಜಾಗನ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳಾಕೈತಿ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿ ಏನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಲ್ಲ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಭೂಮಿ ಇರೋ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಜಾಗ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳಾಕೈತಿ. ಸೊ ನಾವು the governments in world as well as Indian government, they are thinking towards the decrease in population ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ 1951 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ತಂದ್ರು. ಬಟ್ ಇನ್ನ ಅದೇನು ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಇವೊಂದು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡತ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, so increasing growth rate increase ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ 1.7% increase in growth rate only, population increase 1.7% increase in population. 1.7% ಅಂದ್ರೆ 17 per year ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1000 ಜನ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ 17 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಹುಟ್ಟಾರ. ಎಷ್ಟು ಹುಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1000 ಜನ ಹುಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರೇಜ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ರೆ ಪ್ರತಿ 17 ಜನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 17 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹುಟ್ಟಾರ. ತಿಳಿದ್ರಿ? ಸೊ ಇದೇ ಥರ ರೇಟ್ ಇತ್ತ 1.7% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 30 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷ ಒಳಗೆ, ಅರೌಂಡ್ 33 ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 130 ಕೋಟಿ ಐತಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ, 130 crore ಐತಿಲ್ರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 260 crore ಆಗತ್ತೆ ಬರೀ 30 ವರ್ಷನಾಗ. ನೀವು ಈಗಷ್ಟು ನೀವು ಒಂದು 18-20 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು 30 ವರ್ಷ, ಒಂದು 50 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತಾನ, ಒಂದು 50 ವರ್ಷ ಬರ್ತಾನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ ಜಾಗ. ತಿಳಿದ್ರಿ? ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಬಲ್ಡ್. ಯಾವುದು 1.7% ಇದೇ ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಏನು ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ increase in the medical benefits, increase medical facilities, okay, first is increase medical facility. ಅದರ್ಥ ಮೊದಲ ಈ ರೋಗಗಳು ಬಂದ್ರ ಒಂದು ಊರನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವು. ಈಗ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತು, ಕೊರೋನಾ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಿ ಪೂರ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 3 lakh people ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಹಿಂಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ಲೇಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದದು. ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಊರನ್ನ ಸತ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು, ಪೂರ ಊರಿನ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಹಂಗ ರೋಗಗಳಿದ್ವು. ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಔಷಧ ಎಲ್ಲ ನೀಡ್ತೀವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮೊರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್, MMR ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ mortality rate is decreased.
maternal mortality rate is decreased. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮದರ್ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಒಂದು ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಮೊದಲ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಈ ತಾಯಿಗಳು ತೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಇದೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಆ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮೊರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ IFR ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ mortality rate. Mortality is size, death rate. Infant mortality rate is also decreased. Infant mortality rate na kadime illa. Baby huttida takshana baby size iruttalla, adakke infant mortality rate. ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮದರ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮೊರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯಾವ, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯಾವ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವು ರೇಟ್ ಮೊರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ increase in the number of reproductive age, increase in the population of of reproductive age ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. reproductive age group. ಅರ್ಥ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಸೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. simply write young India. Okay, young India ರಾಜ್ಯನ here ಈ 20 to 40 ಏನು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರಲ್ಲ, ಸೊ ಇವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಕಡಿಮೆ. ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹುಡುಗರು, ಅವ್ರು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಇದ್ದಷ್ಟು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದವರು ತಿಳ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ದವರು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ದವರು ಯಾವುದು 20 to 40 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐತ, 40-45 ಜನರಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜನ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಬಹಳ ಜನ ಅದ ತಿಳ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ increase in the population of reproductive age group ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏಜ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ 18 ಇಯರ್ ಮಿನಿಮಮ್ 18 ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಮೇಲ್ 21 ಇಯರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಏನು ಒಂದು ರೂಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಫಿಮೇಲ್ ಜನರಲಿ 18 ಇಯರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸೇಮ್ ಮೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಭಾಳ ಇದೆ ಮೊದಲು. ಓಕೆ, 18 ವರ್ಷದಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಹಂಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂಗೆ ಚಾಲೂ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಬೀಸ್ ಹುಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಂಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕನ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ರೂಲ್ 18 ಮಿನಿಮಮ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಫೀಮೇಲ್, ಮೇಲ್ಸ್ ಜನರಲಿ 21 ಇಯರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, 18 ವರ್ಷ ತನಕ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, 21 ವರ್ಷ ತನಕ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು 2 ವರ್ಷನೇ ಉಳಿಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಾರ್ದು ಉಳಿಲಿ ಅಂತ. It is also cycle. So these are all the reasons for the increase in population, because increase in medical benefits which because of the increase in medical facilities, the maternal mortality rate is decreased, other infant mortality rate is decreased, and
Again, increase in the population of reproductive age group. So these are all the reasons for the increase in population. Okay, so now we'll discuss about the measures taken by the government to reduce the population. Steps taken by the government. Taken by the government. Or government of the world as here we will write some points about any steps order. First, motivation of smaller families. First, I will write all the points. Later on, I will try to explain. Okay. First point is motivation of smaller families. The second point is adoption. Adoption of children by young parents, young couple. Okay. The third point is statutory raising of marriageable age. Age to 18 and 21. Okay, 18 in females and 21 in males. Okay, then next point, incentives given to the smaller families. Given to the smaller families. And contraceptive methods. Advertisement. Okay. So these are different steps taken by the government to reduce the population. The first point is motivation of smaller families. So that means parents ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕನ್ನಡದಾಗ ಆರ್ತಿಗೊಬ್ಬ ಕೀರ್ತಿಗೊಬ್ರು ಅಂತ ಆರ್ತಿಗೊಬ್ರು ಕೀರ್ತಿಗೊಬ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಹರಿರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡಿಗೆ ಅಂತ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗಿತ್ವಿ ನಮ್ಮ ಕಾಕಾಗಳು ಅತ್ತಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರ ಈಗ 8 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ತಂಗಿ ತಂಗಿ ಹಿಂಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ 9-10 ಜನ ಹಡಿತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಹಿಂದಿಂದ ಈಗ ಭಾಳ ದೂರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ತಗೋರಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಬರೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಕಾಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೌದಿಲ್ರಿ. ಸೊ ಹಂಗ ಈ ಮೊದಲು ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆನ 9-10 ಜನ ನಡೀತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿತು ಸ್ಮಾಲರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಹಡಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಆರ್ತಿಗೊಬ್ರು ಕೀರ್ತಿಗೊಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಮ್ದು ಹಮಾರಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಬ್ರು ನಮಗಿಬ್ರು ಅಂತ ಹಿಂಗ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಡಿಮೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗುದು ಎರಡೆರಡು ಆಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮದುವೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾರ ಈಗ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದನ್ನೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ART ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ART ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದ್ರು
ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಟೇಕ್ ದ ಅಡಾಪ್ಷನ್, ಈ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಬೇಬಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ನೀವು ನಿಮಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೈತಿ ಆ ಬೇಬಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಹಂಗೆ ಅಡಾಪ್ಷನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಾಸ್ತಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹಿಂಗೆ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ರೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾರೇಜಬಲ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಮೇಲ್ನ 18 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏಜ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮದುವೆ ಆಗೋದನ್ನ ಮೇಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ 21 ಏಜ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡಾಕತ್ತು, ಏನೋ ಈ ರೇಷನ್ ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಕೊಡೋದು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಫಿಮೇಲ್ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡೋದು. ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರು ಸಾಲಿಗೆ ಆಗ್ತಾರ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡೋದು, ಮನೆಗೆ ಈ ರೇಷನ್ ಕೊಡೋದು, ಹಿಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು 10-20 ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾವೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಂಡಮ್ದು. ಹಂಗೆ ಕಾಪರ್ ಟೀ ಬರ್ತಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು. ಓಕೆ, so this is about reproductive health. Okay, so in the next class we will be discussing about the concept contraceptive methods, birth control. Okay, in the next class ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, thank you.